చదవనా సార్? చదవండి. ఓం శివనామ్ని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిని మయార్ధే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరం త్రిపురాయాంతి మహాంతి మంగళాని మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం. शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणं भूयासं शरीरं मे विशर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णाभ्यां विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांति. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांति. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमधोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोत्. निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु. तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं नो अपि वातयमनः. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान गणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अदीहि भो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमधास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्माद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्.
जगदिद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वसिष्ठान्तेव सदृशगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीढे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो गोप्सुषुप्तः पुमान् रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि जावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलोडिलोम्बरमहर्नाथो इमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभुः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वस्तुतिस्तुतीकृतमिदं यस्मादमुष्णिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यं व्याहतम् पटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां
ज्ञानदातारमहाराज त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मध्ये वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरुद्धिनां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदा शिवम् प्रणतोऽस्मि सदासि किंच अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते अहंकारं अहंकरणम् अहंकारः देहेन्द्रियादिषु तं बलं सामर्थ्यं कामरागादियुक्तं न इतर शरीरादि सामर्थ्यं स्वाभाविकत्वेन त्यागस्य अशक्यत्वात् दर्पः नाम हर्षानन्तरभावी धर्मातिक्रम हेतुः हृष्टो दृश्यति दृप्तो धर्ममतिक्रामति इति आपसमधर्मसूत्रः इति स्मरणात् तं च कामम् इच्छां क्रोधं द्वेषं परिग्रहम् इन्द्रियमनोगत दोष परित्यागेऽपि शरीरधारण प्रसंगेन धर्मानुष्ठान निमित्तेन वा बाह्यः परिग्रहः प्राप्तः तं च विमुच्य परित्यज्य परमहंस परिव्राजकः भूत्वा देह जीवन मात्रेऽपि निर्गत मम भावः निर्ममः अतः एव शान्तः उपरतः यः संहृतायासः यतिः ज्ञाननिष्ठः ब्रह्मभूयाय ब्रह्म भावनाय कल्पते समर्थः भवति అహంకారాన్ని బలము అంటే సామర్థ్యాన్ని దర్పాన్ని కోరికల్ని ద్వేషాన్ని పరిగ్రహం అంటే బాహ్య పరిగ్రహం తీసుకోవటాన్ని విడిచిపెట్టి మమకారము లేనివాడై శాంతచిత్తుడైన యతికి బ్రహ్మయందు అంటే బ్రహ్మ తాను బ్రహ్మగా అవుటకు తాను బ్రహ్మము అని తెలుసుకున్నటకు బ్రహ్మ భావన కొరకు అన్నమాట కల్పతే సమర్థుడవుతున్నాడు ఉండాల్సిందేమో శాంత చిత్తము వదలాల్సిందేమో పైన చెప్పిన లిస్టు ఇక్కడ
దేహే దేహము ఇంద్రియాదుల యందు అహంకరణ నాది అనుకోవటం అహంకారం. ఈ దేహం నేను, ఈ ఇంద్రియాలు నేను, ఇవన్నీ నేను అనుకోవటం అహం ఇంద్రియ, అహం దేహి దేహ అనే భావం. ఇది అహంకారం. ఇక దీంతో ఏమవుతుంది, వెంటనే కామం, రాగాలు, ద్వేషాలు ఇవన్నీ వస్తాయి. అంచేత వీటితో పాటు దర్పం వస్తుంది. ఈ దర్పం అంటే ఏమిట? హర్ష అనంతర భావి ధర్మాతిక్రమ హేతు. అంటే ఎవడైతే హర్షము, ఆనందము తాను చేసినదో, తాను పొందిన దానికో ఏదైతే తృప్తుడవుతాడో హృదయంగా, ఆ తృప్తితో వచ్చేటటువంటిది ఏమిటయ్యా అంటే అహంకరిస్తారు. అంటే తృప్తుడైన వాడు ధర్మాన్ని అతిక్రమించే ప్రయత్నంకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. కనుక హృష్టో తృప్యతి, దృప్తో ధర్మం అతిక్రామతి. ఈ హర్షించిన వాడు దర్పం కలవాడు అంటాడు. వీడేం చేస్తున్నాడు? ధర్మాన్ని అతిక్రమించేందుకు ఆ ధర్మాన్ని అతిక్రమిస్తాడు అని స్మృతి చెబుతోంది. కనుక అలాంటి దర్పాన్ని, ఇచ్ఛని, ద్వేషాన్ని, అంటే ఇంద్రియ మనోగతమైన దోషములన్నిటినీ విడిచిపెట్టి ఈ శరీర ధారణ వల్ల గాని, ధర్మానుష్ఠాన నిమిత్తం చేత గాని, బాహ్యమైనటువంటి పరిగ్రహం ప్రాప్తమవుతుంది మనకి. అలాంటి పరిగ్రహమును కూడా విడిచిపెట్టి ఎలా ఉండాలయ్యా? పరమహంస పరివ్రాజకుడై ఉండాలి. పరమహంస పరివ్రాజకుడై ఈ దేహ జీవన మాత్రానికి, దేహ జీవన మాత్రానికి కూడా మమకారము లేదు. ఎలా పోషించుకోవాలో ఈ శరీరాన్ని, ఏం చేయాలో, నేను నాకు పెద్ద ఆశలు లేవండి. ఏదో 2 పూట్ల ఎంత భోజనం వచ్చి ఆ 2 పూట్ల భోజనం దేహ జీవన యాత్రకే. కానీ ఆ మమకారం కూడా లేకుండా ఇవన్నీ పోతే వాడికి ఏం మిగులుతుందండి అంటే శాంతం మిగులుతుంది. కనుక శాంతుడైన యతి. యతి అంటే సన్యాసి. అంటే ఎవరు? జ్ఞాని. జ్ఞాన నిష్ఠయందు ఉన్నవాడు. ఇదిగో ఆ యతి వాడు బ్రహ్మ భావనకి, బ్రహ్మ భవనమునకు, బ్రహ్మము తానని తెలుసుకొనుటకు సమర్థుడవుతున్నాడు. ఇది లేకపోతే సమర్థత ఉండదు. అంతే సింపుల్. ఈ అహంకారం ఉంది. నేను గొప్ప వంశంలో పుట్టాను, నేను ఫలానా వారి శిష్యుణ్ణండి. వీడి గొప్పతనం కాదు, ఫలానా వారి శిష్యుణ్ణి. ఏమండి, నాకు అంతా విరక్తండి, నాకేం పెద్ద పట్టదండి, నేనేం పట్టించుకో. ఈ నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు మరి? అయ్యే పట్టించుకోని వాడికి తపస్సు చేయటంలో అండి నా అంతటి వాడు లేడు. నాతో సమానంగా ఈ బ్రహ్మభావన చింతనలో రెండో వాడు లేడు. ఇవన్నీ అహంకారాలే. ఇది సమాజానికి ఏం నష్టం చేయదు, మనకి నష్టం చేసుకోవటం. ఇగో ఈ అభిమానాలనే అహంకారం అంటారు. అలాంటి అహంకారాన్ని అనవసరమైన దాని మీద ఆగ్రహం. అంటే ఇప్పుడు మనకి చాలా సార్లు మనకు కనపడుతూ ఉంటుందండి చెడ్డ పట్టుదల అన్నమాట. బలం అంటే ఇక్కడ చెడు పట్టుదల. అంటే శరీరం యొక్క బలం గురించి రెఫర్ చేయట్లే, ఇక్కడ శరీర దార్ఢ్యం గురించి మాట్లాడట్లే. ఈ బలం అంటే ఏంటంటే అసత్ గ్రహము. అంటే ఏది కూడదో అది పట్టుకోవడం. అట్లాగే మరి శరీర బలం ఎందుకు చెప్పుకోవట్లేదండి అంటే అది స్వాభావికమైన విషయం, దాని పెద్ద చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
కనుక ఇదొకటి. ఇక దర్పం. మదము అన్నమాట. మదం. దీనివల్ల, ఈ మదం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ధర్మ అతిక్రమణానికి ఇది కారణమవుతుంది. హర్షమునకు ఇది కారణమవుతుంది. ఆనందానికి అనట్లేదండి. ఆనందము అంటే కేవలము బ్రహ్మానందమే. ఏమండి? ఇక అది కావాలి, ఇది కావాలి నాకు. ఏమండి, నేను ఇంత తపోనిష్టాపరుణ్ణి, ఫలానా గురువు గారి శిష్యుడిని, నేను వచ్చినప్పుడు మరి ఆ ఏమంటారు నాకు ఆ పూర్ణ కుంభమేది, ఆ? అందరూ నాకు కాళ్ళకి దండాలు పెట్టరేమిటి? ఇవన్నీ పిచ్చి పిచ్చి కోరికలన్నీ వస్తుంటాయి. విషయాభిలాష అంటారు దీన్ని. ఇదే కామం. ఏమండి? ఈ కామత్యాగము, వైరాగ్యము కలుగుట, ఇవన్నీ కూడా విడిచిపెట్టి చక్కగా శాస్త్రములో చెప్పబడిన విధముగా పరమహంస పరివ్రాజకుడై, అహంకార మమకార రహితుడై, శరీర జీవన మాత్రమందు కూడా మమకారం లేనివాడై. అప్పుడే ఏమవుతుంది? అహంకార మమకారాలు రెండు లేనివాడు అవుతాడు. ఈ రెండు పోతే ఏమవుతాయండి? అటు హర్షము రాదు, ఇటు విషాదము రాదు. అప్పుడేమొస్తుందండి? శాంతం వస్తుంది. శాంతం వస్తే ఏం లాభం అండి? చిత్త విక్షేపం కలగదు. ఎందుకంటే పై వాటిలో ఏ ఒక్కటున్నా చిత్తము విక్షేపమవుతూ, శాంత స్థితికి వస్తేనే చిత్త విక్షేపత ఉండదు. అలాంటి యతి జ్ఞాన సాధన యొక్క పరిపాకము చేత, యతి అవంగానే వచ్చేదండి మళ్ళీ. యతి అయి జ్ఞాన సాధన పరిపాకం చేతనే ఏంటి లాభం అంటే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారానికి సమర్థుడవుతాడు అన్నారు. అప్పుడు బ్రహ్మ సాక్షాత్కారానికి వారికి అర్హత, సమర్థత వస్తుంది. అప్పటి వరకు రాదు. తర్వాత అనేన క్రమేణ బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మా నోచతి నకాంక్షతి, నోచతి నకాంక్షతి, సమః సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరః, మద్భక్తిం లభతే పరాం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. బ్రహ్మభూత, బ్రహ్మ ప్రాప్త, ప్రసన్నాత్మా లబ్ధాధ్యాత్మ ప్రసాద స్వభావ, నోచతి కించిత్, అర్థవైకల్యం ఆత్మనః వైగుణ్యం చ ఉద్దిశ్య నోచతి, సంతప్యతే, కాంక్షతి. బ్రహ్మభూతస్య అయం స్వభావః అనూద్యతే, నోచతి కాంక్షతి ఇది. నహి అప్రాప్త విషయకాంక్షా బ్రహ్మవిదః ఉపపద్యతే, హృష్యతి ఇతి వా పాఠః. సమః సర్వేషు భూతేషు ఆత్మౌపమ్యేన సర్వేషు భూతేషు సుఖం దుఃఖం వా సమమేవ పశ్యతి ఇత్యర్థః. న ఆత్మ సమదర్శనం ఇహ తస్య వక్ష్యమాణత్వాత్ భక్త్యా మామభిజానాతి ఇది చెప్పబోయే శ్లోకంలోనండి. ఏవం భూతః జ్ఞాననిష్టః మద్భక్తిం, మద్భక్తి అంటే మయి పరమేశ్వరే భక్తిం భజనం, పరాం ఉత్తమాం జ్ఞాన లక్షణాం చతుర్థీం లభతే, చతుర్విధా భజంతే మాం ఇది ఉక్తం. బ్రహ్మభూత,
బ్రహ్మమును పొందినవాడు. ప్రసన్నాత్మ. నిన్న పడుకునేటప్పటికి 3 అయింది, అందుకని చెప్పి యావలింతలు దూడలింతలు. సరే. ప్రసన్నాత్మ, నిర్మలమైనటువంటి అంతఃకరణ కలిగినవాడు. అంటే ఏమిటి? ఆధ్యాత్మికంగా ప్రసాదాన్ని పొందినవాడు. నా శోచతి, ఇట్లా పొందినవాడు ఏమవుతాడు? వాడు ఆలోచించడు, దుఃఖపడడు. నా కాంక్షతి, దేన్ని కోరుకోడు. దీనివల్ల ఏంటి? సర్వేషు భూతేషు, సమస్తమైన భూతముల యందు సమహ. తర్వాత పరాం భక్తి. పరాం అంటే ఉత్కృష్టమైనటువంటి మద్భక్తి, నాయందు భక్తిని లభతే, పొందుతాడు. ఇది దీని యొక్క విషయం. అంటే ఏమైంది? ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పినట్లు ఫలానా సెటప్ లో వచ్చి అహంకార మమకార త్యాగంతో బ్రహ్మభవనమునకు అర్హుడయ్యాడు. అలా ఈ క్రమం చేత బ్రహ్మమును పొందినవాడై, అప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్రహ్మమును పొందిన వాడికి అంతఃకరణ ప్రసాదము కలుగుతుంది. అంటే వాడికి ఏంటి? కొంచెమైనా కూడా అర్థవైకల్యం గురించి గాని, తన వైగుణ్యాల గురించి గాని సంతాపాన్ని పొందడు. అంటే ఏంటి? దేనిని కోరడు అని అర్థం. అంటే ఈ బ్రహ్మభావనలో ఉన్నటువంటి వాడు నా శోచతి, నా కాంక్షతి. వాడి లక్షణం అంటే తనకి తాను చేస్తున్న దానికి సిద్ధి కలిగినదా లేదా అనే తాత్పర్యం మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇగో ఇలా తెలుస్తుంది. బ్రహ్మవేత్తకి అప్రాప్త విషయకాంక్ష ఉత్పన్నమే కాదు అసలు. నా హృష్యతి అని కూడా చెప్తారు. నా కాంక్ష దగ్గర నా హృష్యతి అని కూడా చెప్తారు. సర్వభూతముల యందు ఈయనకు మనసు సమస్థితిలో ఉంది కదా, కనుక ఏమవుతుంది? సర్వభూతముల యందు సుఖం గాని దుఃఖం గాని సమంగానే చూడగలుగుతాడు. దీనివల్ల భక్త్యా మామభిజానాతి అని ఆత్మదర్శనాన్ని, ఆత్మరూప సందర్శనాన్ని చెప్పటం వల్ల ఇక్కడ ఆత్మరూప సమదర్శనము అని చెప్పుకోకూడదు. జ్ఞాననిష్ఠుడైన వాడికి ఏమిటవుతుంది అంటే పరమేశ్వరుని యందు ఉత్తమమైన జ్ఞానస్వరూపమైన భక్తిని పొందుతాడు అని ఇక్కడ మనం తాత్పర్యంగా చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడికి 54వ శ్లోకం పూర్తయిందండి. అంటే ఏం చెబుతున్నాడు ఇక్కడ పరమాత్మ మనకి అంటే, ఏ క్రమంలో అయితే తాను బ్రహ్మరూపముతో స్థితిని పొందటానికి సమర్థుడవుతాడు. బ్రహ్మభూత అని ముందు చెప్పాడు కదా, ఆ బ్రహ్మభూత అనే శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి ఆ స్థితికి ఎప్పుడు సమర్థుడవుతాడు అంటే శ్రవణ మననాదుల అభ్యాసము చేత. అహం బ్రహ్మాస్మి అనే దృఢ నిశ్చయం కలగాలి వాడవుతాడు. ఇది కలిగిన వాడు అవటం వల్ల ఏమిటవుతుంది? సమాధి అభ్యాసం వలన చిత్తము శుద్ధి పడుతుంది. చిత్తశుద్ధి ఎప్పుడు కలిగిందో దాని వల్ల అతను ఏదైనా నష్టం జరిగితే దుఃఖపడడు, నాకు ఇది ప్రాప్తించాలి అని కోరుకోడు. అంటే నిగ్రహ అనుగ్రహాదుల నిగ్రహ అనుగ్రహాదుల యొక్క ఉండుట లేకపోవుట యందు సమమైన దృష్టి. అంటే సర్వభూతముల యందు సుఖమును గాని దుఃఖమును గాని
ఏమీ పట్టించుకోడు, దర్శించడు. అంటే ఇప్పుడు ఈయనకి ప్రపంచం ఎలా కనపడుతోంది, ఎందుకు అలా అంటున్నాడు అంటే, ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా దృశ్యమానమైనది, అదృశ్యమానమైన దాని అన్నీ కూడా పరమేశ్వరాకార చిత్తవృత్తి. సర్వము పరమాత్మగానే దర్శిస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఫలానా వాడు వీడిని ద్వేషిద్దాము, వీడిని ప్రేమిద్దాము, వీడి మీద కోపం తెచ్చుకుందాం, వీడి మీద జాలి చూపిద్దాం, ఇవే ఉండవు. ఇక అంతా పరమేశ్వర స్వరూపమే. కనుక పరమాత్మ యందు భక్తి అంటే పరమేశ్వరాకారమైన చిత్తవృత్తి రూపమైన, అలా వారి యొక్క తపస్సు పరిపక్వమైనటువంటి నిధిధ్యాసన వల్ల, ఇగో అలాంటి వాడు పరాం. పరం అంటే శ్రేష్టమైనటువంటి. శ్రేష్టమైనది అంటే ఏది శ్రేష్టము? ఇక్కడ ఆగి చూడాల్సింది ఏంటంటే, యతి అన్నవాడికి ఈ స్థితి వస్తుంది, రాదని కాదు. కానీ మనం యోగ దర్శనంలో చూసినట్టయితే యోగికి వ్యుత్థాన స్థితి అంటాడు. అంటే ఆ ఉన్న స్థితి నుంచి జారటం కిందకి, మళ్ళీ మళ్ళీ లౌకికంలోకి రావటం, మళ్ళీ సాధనతో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తూ ఉంటాడు. అంటే ఈ డౌన్ ఫాల్ అండ్ అప్లిఫ్టింగ్ ఉంటూ ఉంటుంది. ఇలాంటిది ఏది లేని స్థితి అని. పరాం శ్రేష్టమైనది ఎప్పుడంటే ఎటువంటి వ్యవధానము లేకుండా ఆ బ్రహ్మ సాక్షాత్కార ఫలాన్నే పొందుతూ ఉండే స్థితి. కనుక ఇంకో చోట ఏం చెప్పాడు మనకి పరమాత్మ జరిగిపోయిన గ్రంథంలో? ఆ అదేంటి, అర్థి, ఆ అదే ఉందండి, చతుర్విధ భజంతే మాం జ్ఞాని చ భరతర్షభ అని వస్తుంది. అర్థి ఏంటండి అట్లా మర్చిపోయాం? కోరికతో చేసేవాడు, అది కావాలి ఇది కావాలని కోరుకునేవాడు భక్తుడు. తర్వాత జ్ఞాని అని 4 రకాలుగా నా భక్తులు ఉన్నారయ్యా అని చెప్తాడుగా. అర్థార్థి కదండి. ఆర్తి ఏదండి ఆర్తుడు ఆ జిజ్ఞాసువు, ఆర్తుడు జిజ్ఞాసువు. అర్ధార్థి జ్ఞాని. ఆ ఆర్తో జిజ్ఞాసు అర్థాత్ జ్ఞాని జ్ఞాని. చ భరతర్షభ. ఉమ్, అది ఇందులో తురీయం అంటే నాలుగోది పరాంది ఏంటి? జ్ఞాని. ఉమ్. కనుక జ్ఞానస్వరూపమైన భక్తిని పొందుతాడని కూడా చెప్పుకుంటే పెద్ద తప్పేం లేదు. మనం ఎలాగైనా చెప్పుకోవచ్చు, ఎందుకంటే వ్యాఖ్యానం మన సొంతం కాబట్టి. పరమాత్మ మన ఏం అనడు, ఏదో ఒకటి అర్థం చేసుకుంటున్నావు లేరా నాయన నువ్వు అనుకుంటాడు పాపం. తతః తతః జ్ఞాన లక్షణయా అంటే జ్ఞాన రూపమైనటువంటి భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. భక్త్యా మాం అభిజానాతి యావాన్ అహం ఉపాధికృత విస్తర భేద యహ చ అహం విధ్వస్త సర్వోపాధి భేద ఉత్తమ పురుష ఆకాశకల్పః తం మాం అద్వైత చైతన్యమాత్రైకరసం అజం అజరం అమరం అభయం అనిధనం తత్వతః అభిజానాతి. తతః మాం ఏవం తత్వతః జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం మాం ఏవ. మా విశతే తదనంతరం మాం ఏవ.
न अत्र ज्ञानानन्तरप्रवेशक्रिये भिन्ने विवक्षिते ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् इति किं तर्हि फलान्तराभावज्ञानमात्रमेव क्षेत्रज्ञं चापि मां విద్ధి ఇత్యుక్తత్వాత్. తర్వాత ఏమంటున్నారు? ఇంకా ఉందండి భాష్యం. నను విరుద్ధం ఇదం ఉక్తం జ్ఞానస్య యా పరానిష్టా తయా మాం అభిజానాతి ఇతి కథం విరుద్ధం సతి చేత్ కథం విరుద్ధం ఇతి చేత్ ఉచ్యతే. యథైవ యస్మిన్ విషయే జ్ఞానం ఉత్పద్యతే జ్ఞాతుః తదైవ తం విషయం అభిజానాతి జ్ఞాత ఇతి న జ్ఞాననిష్టాం జ్ఞానావృత్తి లక్షణం అపేక్షతే ఇతి. తతశ్చ జ్ఞానేన నాభిజానాతి జ్ఞానావృత్త్యా తు జ్ఞాననిష్టయా అభిజానాతి ఇతి నైష దోషః. జ్ఞానస్య స్వాత్మోత్పత్తి పరిపాక హేతుయుక్తస్య ప్రతిపక్ష విహీనస్య యత్ అత్యానుభవ నిశ్చయావసానత్వం తస్య నిష్ఠా శబ్దాభిలాపాత్ శాస్త్రాచార్యోపదేశేన జ్ఞానోత్పత్తి పరిపాక హేతుం సహకారిణం బుద్ధి విశుద్ధ్యాధ్యం అమానిత్వాది చ అపేక్ష జనితస్య క్షేత్రజ్ఞ పరమాత్మైక్య ఐక్యత్వ జ్ఞానస్య కర్తృత్వాది కారక భేద బుద్ధి నిబంధన సర్వకర్మ సన్యాస సహితస్య స్వాత్మానుభవ నిశ్చయ రూపేణ యత్ అవస్థానం సా పర జ్ఞాననిష్ట ఇత్యుచ్యతే. సా ఇయం జ్ఞాననిష్ట ఆర్తాది భక్తి త్రయాపేక్షయా పరా చతుర్థీ భక్తి ఇది ఉక్త. తయా పరయా భక్త్యా భగవంతం తత్వతః అభిజానాతి యదనంతరమేవ ఈశ్వర క్షేత్రజ్ఞ భేద బుద్ధిః అశేషతః నివర్తతే. అతః నిష్టాలక్షణయా భక్త్యా మాం అభిజానాతి ఇతి వచనం న విరుధ్యతే. అత్ర చ సర్వం నివృత్తి విధాయి శాస్త్రం వేదాంతేతిహాస పురాణ స్మృతి లక్షణం అర్థవత్ భవతి. విదిత్వా వ్యుత్థాయాత భిక్షాచర్యం చరంతి తస్మాన్ తస్మాన్ తస్మాన్యాసమేషాం తపసామతిరిక్తమాహుః న్యాస ఏవాత్యరేచయేత్ సంన్యాసినః కర్మణాం న్యాసః వేదానిమం చ లోకమముం చ పరిత్యజ్య త్యజ ధర్మమధర్మం చ ఇత్యాది ఆహ ప్రదర్శితాని వాక్యాని న చ తేషాం వాక్యానాం అనర్థక్యం ఉక్తం. న చ తేషాం వాక్యానాం అనర్థక్యం యుక్తం. ఉక్తం కాదండి, పొరపాటు చదివా. నచ అర్థవాదత్వం స్వప్రకరణస్త్వాత్ ప్రత్యగాత్మా విక్రియ స్వరూపనిష్ట త్వాచ్చ మోక్షస్య నహి పూర్వ సముద్రం జిగిమిషుః ప్రాతిలోమ్యేన ప్రత్యక్ సముద్రం జిగిమిషుణా సమాన మార్గత్వం సంభవతి. ప్రత్యగాత్మ విషయ ప్రత్యయ సంతాపకరణాభినివేశశ్చ జ్ఞాననిష్ట సా చ ప్రత్యక్ సముద్రగమనవత్ కర్మణ సహభావిత్వేన విరుధ్యతే. పర్వత సర్షపయోః ఇవ అంతరవాన్ విరోధః ప్రమాణవిదాం నిశ్చితః. తస్మాత్ సర్వకర్మ సన్యాసేనైవ జ్ఞాననిష్టా కార్య ఇతి సిద్ధం.
నిధిధ్యాసనాత్మకమైన జ్ఞాననిష్టారూప భక్తిచే అద్వితీయమైన ఈ ఆత్మను తెలుసుకుంటాడు అని చెప్పాడు. అంటే సాక్షాత్కారం అనర్చుకుంటాడు అన్నాడు. యావాన్ ఆయన ఎవడు? విభువు అంటే సర్వము తానైన వాడు, నిత్యుడు, పరిపూర్ణ సత్య జ్ఞాన ఆనంద ఘనుడు. ఏమండి? అన్ని ఉపాధులు విధ్వస్తమైన వాడు, విధ్వస్త సర్వోపాధులు కలవాడు అంటారు. అఖండైక రసముడు అయినటువంటి ఆ పరమాత్మని తెలుసుకుంటాడు. తెలుసుకుని తదనంతరము నన్నే, నన్నే అంటే అహమస్మ్యఖండానందద్వితీయా బ్రహ్మ, అద్వితీయం బ్రహ్మ, అహమస్మి అఖండ ఆనంద అద్వితీయం బ్రహ్మ అని సాక్షాత్కరింపజేసుకుంటాడు. దానివల్ల ఏమిటవుతుంది? అజ్ఞానము, దాని యొక్క కార్యములు, అజ్ఞానంతో నిర్వహించబడే సమస్త కార్యములు నివర్తించబడి సర్వ ఉపాధి శూన్యమవుతాడు. అంటే ఇప్పుడు వాడు ఏమయ్యాడు అనమాట? పరమాత్మే అయిపోయాడు. అందుకనే అందుకని ఏమన్నాడు? తతః మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం, ఈ స్థితి వచ్చిన తర్వాత తదనంతరం నా యందు ప్రవేశిస్తాడు అని కదా చెప్తున్నాడు. భక్తి చేత నేను ఉపాధికృత ఈ భేదము లేకుండా సర్వోపాధిలను పోయిన తర్వాత నన్ను చైతన్యమాత్రైక పురుషుడిగా తెలుసుకున్న తర్వాత ఎవడు? ఆ సన్యాసి, ఆ యతి. తర్వాత తదనంతరం నన్ను తత్వతః యథార్థముగా తెలుసుకొని నన్నే, ఎట్లాంటిది? ఆ జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత ఆ జ్ఞానకాల అందు విశతి ప్రవేశిస్తున్నాడు అని చెప్పారు. దానికి చెబుతున్నారు ఇక్కడ. ఏం తెలుసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఇంతకీ? అహం అస్మి అఖండ ఆనంద అద్వితీయ బ్రహ్మము అని తెలుసు. ఇది తెలుసుకోవడం వల్ల అజ్ఞానముతో ఉండేటటువంటి అజ్ఞానజన్యమైన అజ్ఞానము తత్కార్యములు నివర్తించబడతాయి. నివర్తించబడి సర్వ ఉపాధి శూన్యుడవుతాడు. అంటే ఏమైంది? నా స్వరూపమే అవుతాడు. అంటే తదనంతరం అన్నాడు కదా. మరి తదనంతరం ఎందుకు అంటే, ఇప్పుడు దేహి వచ్చాడండి, ఆయన జ్ఞానం కలిగిందండి. మనం అన్ని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నవే. జ్ఞానం కలిగిందండి, కానీ ఈ జన్మ ఎత్తాడే దేనివల్ల? ప్రారబ్ధ కర్మ వల్ల. అది అనుభవించాలిగా. ప్రారబ్ధం భవతో నశ్యేత్ కదా. కనుక ఈ ప్రారబ్ధం అనుభవించి దేహపతనం అయిన తర్వాత, అంచేత జ్ఞానము కలిగిన వెంటనే ప్రారబ్ధం ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉందనుకోండి, అది అనుభవించడానికి ఉండాలి దేహపతనం వరకు. అప్పటి వరకు ఇంతకుముందే చెప్పేసుకున్నాం, బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మవి బ్రహ్మైవతేన గంతవ్యం, ఆ స్థితి అంతా చెప్పేసుకున్నాం మనం. కనుక జ్ఞానానంతరమే కాదయ్యా, బలవంతముగా మనము తప్పకుండా అనుభవించి తీరాల్సినటువంటి ఆ ప్రారబ్ధ కర్మ భోగం అయిన తర్వాత దేహ పతనానంతరము అని చెప్పుకోమన్నాడు. ఏమండి? ఇంకా
ఇప్పుడు పైన ఏం చెప్పాడు? భక్త్యా మాం అభిజానాతి. ఏమండి? భక్త్యా మాం అభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా. ఏమండి? గత్వా భోజనం కరోమి. అంటే ఏంటి? వెళ్ళి భోజనం చేస్తాను. ఎప్పుడు భోజనం చేస్తాడండి? వెళ్ళిన తర్వాతేగా. అంచేత జ్ఞాత్వా అనగానే, మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా అనగానే విశతే ప్రవేశిస్తాడు. అంటే ఈ జ్ఞానము కలిగిన తర్వాతేగా ప్రవేశిస్తాడని అర్థం. మళ్ళీ తద్ అనంతరం అని ఇంకో శబ్దం ఎందుకు? దాని తర్వాత అని జ్ఞాత్వతోటే ఆ తదంతరము అనేటువంటి భావం సిద్ధిస్తూ ఉంటే, విశతే తదనంతరం అని మళ్ళీ తదనంతర శబ్దం ఎందుకు? అది అనవసరమైన శబ్దం కాలే అంటే అది వ్యర్థం కాదయ్యా. ఎందుకంటే ఈ తదనంతరం అనే శబ్దానికి ఏమర్థం చెప్తున్నాం మనం ఇక్కడ అంటే, జ్ఞానం కలిగిన వెంటనే వాడికి అర్హత వచ్చింది. అంటే జ్ఞానానంతరము అన్నది జ్ఞాత్వత అయిపోయింది. కానీ ప్రారబ్ధ కర్మ భోగము తర్వాత దేహపాతము తర్వాత అనే మాట ఉంది కదా. ఇగో దీనికోసం తదనంతరం. ఆ తత్ అంటే ఏంటంటే బలవత్ ప్రారబ్ధ కర్మ భోగము తర్వాత దేహ పతనానంతరము అని తదనంతరానికి అర్థం. అప్పుడు దోషము లేదు, పునరుక్తి కాదు. ఏమండి? కనుక అహంకార దేహాదికాల మీద అంటే అహంకారాలు దేహాదానికి ఉపాధిన కారణ అజ్ఞానము పోయినా, ఏమండి, ప్రారబ్ధ కర్మ భోగం ఎంతవరకు ఉందో అది అనుభవించే వరకు అది మన వెనకాల ఉంటూనే ఉంటుంది. కనుక ఈ జ్ఞానికి కూడా దేహంకార దేహ అహంకారాదులు కనబడుతూ ఉంటే దేహ అహంకారాదులు లేవని చెప్పటం, దేహం కనబడుతోందిగా. అంటే అందరూ విదేహ ముక్తులే అని చెప్పాలా సార్? అంతేగా. అప్పుడు ఆ జ్ఞాని శరీర పతనం అయ్యే వరకు విదేహ ముక్తి, దాన్ని ఏమంటారు? జ్ఞానం స్థిరం విదేహ ఉంటుంది ముక్తి కాదు. కాబట్టి. హలో, ఆ, జీవన్ముక్తుడు. జీవన్ముక్తుడు అయినా కూడా మరి దేహం ప్రారంధవశాత్తు దేహం ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా కర్మ కిందే లెక్క కాబట్టి విదేహ ముక్తి అందరికీ అని అనాలా? అంతే. అలా కాదు. ఇక్కడ వీడు ముక్తుడే. వీడికి అందులో మీరేం సంశయాలు పెట్టుకోకండి, అనవసరమైన సంశయాలు. ఉమ్, వాడి శరీరాన్ని శరీరంగా చూడడు. వాడి కనపడేది కనపడేది ఆ కనపడే చెంబు తప్పేలా ఏం లేదు. వాడికి సర్వము బ్రహ్మరూపములను దర్శిస్తూ ఉంటాడు. ఉమ్, ఆ స్థితిలో పతనం కాడు. కానీ ముక్త స్వభావము ఈ శరీరంతో సహా ఆ పతనం అయిన తర్వాత అతనికి ఆ ఈశ్వరుని యందు ప్రవేశిస్తాడు అని చెబుతున్నాడు. ఈశ్వరుని ప్రవేశించడానికి దేహం అడ్డొస్తుంది అంతే. దేహం అడ్డొస్తుంది, అది విషయం. ఆ దేహం వదలడు, ఇంకా వదలదు. వదలడు, పూర్తి వదలడు ప్రారంభం కాదు, వదలదు. వదలదు. ఉమ్, ఆహా, వదలదు. వదిలించుకుందామన్నా వదలదు. ప్రారంధం పూర్తి అయితే గానీ వదలదు. అది అందుకని లెక్కే ఏదైనా కానీ. ఆ నివృత్తమైన అజ్ఞానము అంటే అజ్ఞాన నాశజనితమైనటువంటి తర్వాత సాక్షాత్ ఆత్మాశ్రయమైనటువంటి తత్వజ్ఞాన సంస్కారము, ఇవన్నీ ఏవి కలిగినా దేహ పతనానంతరమే జరుగుతుంది. జరుగుతుంది. అంచేత అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటటువంటి అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటువంటిది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? చరమ సాక్షాత్కారానంతరం అహం బ్రహ్మ నభవామి జానామి అనేటటువంటి జ్ఞానం లేనే లేదు అక్కడ. నేను అయ్యాను, నేను తెలుసుకున్నాను, ఇట్లాంటివి ఏం లేవు. అహం బ్రహ్మాస్మి అంతే. అతను బ్రహ్మమునందు బ్రహ్మమే తాను అనే స్థితిలో ఆయన ఉంటాడు అని మనకి ఇక్కడ వివరించారు.
అని ఇంత విషయాన్ని చెప్పిన తర్వాత ఇక దానికి వేదవాక్యాలు ఉదరించారు. దాని యొక్క అర్థాల్ని, తాత్పర్యాల్ని, వివరాలన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఇక మళ్ళీ కాసేపు మళ్ళీ దాని ఏంటి రజ్జు సర్పన్యాయము అవన్నీ కూడా ఉదాహరణలు కావాలంటే ఎంతైనా చెప్పుకోవచ్చు మనం దాని మీద. అవన్నీ చెప్పుకున్నవే చెప్పుకున్నవి అవుతాయి కాబట్టి అక్కడ చెప్పుకోకుండా ఆపి, అంచేత ఈ తదనంతర శబ్దం వల్ల ఎటువంటి దోషము లేదు అని చెప్పడానికి బోలెడు ఉపపత్తులు చూపిస్తారు. మనం సంక్షిప్తంగా తదనంతరము అంటే తప్పక అనుభవించి తీరాల్సినటువంటి ప్రారబ్ధ కర్మ అనుభవించిన తర్వాత దేహ పతనానంతరము అంటే జ్ఞానము కలుగు స్థితికి దేహ పతనానంతర స్థితికి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది, టైం గ్యాప్. ఇది అనుభవించేందుకు ఈ ఆయుర్దాయాన్ని అనుభవించి తీరాల్సిందే. ఎందుకంటే ఆ జాత ఆయుర్భోగములు అంటాంగా, పుట్టింది ఎందుకు రంటే ప్రారంభించాడు. ఎంతకాలం ఉంటాడు అంటే అది అనుభవించే అంతకాలం వాడికి ఆయుష్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఈ ఆయుష్లో అంటే వాడు భోగిస్తాడు, అది ఆ ప్రారంధాన్ని భోగిస్తాడు. వాడు జ్ఞాని అయ్యాడు కాబట్టి వాడికి ఆగామి లేదు. తర్వాత శరీరపడితే విదేహముక్తిని పొందుతాడు అని చెప్పారు. తర్వాత సర్వకర్మాన్ని చెప్పి సదా కుర్వాణో మధ్య ఆశ్రయ మత్ప్రాసాదాదవాప్నోతి శాశ్వతం పదం అవ్యయం అని తర్వాతి శ్లోకం. అది రేపు చూద్దామండి, వాళ్ళకి ఇక్కడ ఆపేద్దాం. నమస్కారం. నమస్తే అండి.